मस्तिष्क शरीरर समस्त अंशकू वार्ता प्रेरण करिथाए। किपरि कार्य करिबे से सम्बन्धरे सूचना प्रदान करे। लक्ष लक्ष वैद्युतिक सिग्नाल एई वार्ता बहन करिथांती। मूर्छा रोग कौन? जेतेबेले मस्तिष्क को एई सिग्नाल अतिरिक्त मात्रारे प्रवाहित होइथाए सेतेबेले मूर्छा रोग देखा देइथाए। बारंबार मूर्छा रोग हेबा द्वारा गुरुतर अवस्था देखा देई पारे। एकरु अधिक थर मूर्छा रोग हेबार अर्थ हेउछि अपस्मार। अपस्मार रोगर कारण कौन? केतेगुड़िए संभाव्य कारण हेउछि मस्तिष्क संक्रमण, कम मात्रारे रक्त शर्करा, मुंडरे आघात, ब्रेन ट्यूमर बा स्ट्रोक, गर्भावस्था समय भ्रूणर मस्तिष्क आघात, जन्म समय अम्लजानर अभाव। किंतु अधिकांश समय अपस्मारर सठिक कारण जना नथाए। संकेत और लक्षण। मूर्छा रोगर केतेगुड़िए लक्षण एठारे प्रदान करा जाइछि। पाटिरे अस्वाभाविक स्वाद अनुभव, पेटरे एक अस्वाभाविक अनुभव, निजर पोशाक गुड़िक भिड़िबा बा टाणिबा, अनमनीय भावरे चालिबा, पड़िजिबा एवं झटका लागिबा, कौनसी स्थानकू किछि समय पई एक लୟରେ चाहिबा, लोकमाने आपनकू दिनरे स्वप्न देखुथिबा भाबी पारंती, बाहु बा गोड़ हठात आपे आपे चलचंचल हेबा, मूर्छा रोगरे कौन होइथाए? मूर्छा रोग समय व्यक्ति जनक अचेत होई पारंती बा तांकर समग्र शरीर थरिथाए, कौनसी विषयकू ग्रहण करि नथांती। मांसपेशी द्रुत गतिरे संकुचित और प्रसारित होइथाए बा गति करिबा संपूर्ण बंद होई जायथाए। मूर्छा रोग साधारणतः खूब कम समय पाई देखा जायथाए। यह बेले बेले किछि सेकेंडरू मिनिट पर्यंत रहिथाए। मूर्छार प्रकार। विभिन्न प्रकार मूर्छा रोग रहिछि। मस्तिष्कर प्रतिक्रिया और मूर्छार अवधि अनुଯାयी मूर्छा रोग को विभिन्न भागरे विभक्त करा जायछि। 1. आंशिक मूर्छा रोग। मूर्छा रोग सक्रिय भावरे मस्तिष्कर गोटिए अंश को प्रभावित करिथाए। 2. साधारण मूर्छा रोग। मूर्छा रोग संपूर्ण मस्तिष्क को प्रभावित करिथाए। 3. क्रमागत मूर्छा रोग। कौनसी उन्नति बिना बारंबार मूर्छा रोग। आंशिक मूर्छा रोग। क. साधारण आंशिक मूर्छा रोग चेतना बाधाप्राप्त होई नथाए, मस्तिष्कर गोटिए अंश मध्यरे सीमित रहिथाए। आंशिक मूर्छा रोग समय व्यक्ति जनक हठात आनंद, दुख, गंध, शब्द बा दृश्य अनुभव करिथाए। ख. जटिल आंशिक मूर्छा रोग चेतना चली जाइथाए। व्यक्तिंकठारे अस्वाभाविक बारंबार व्यवहार यथा आखि मिटिमिटी करिबा, गोलाकाररे बुलिबा, कांथरे माड़ हेबा बा अनियंत्रित भावरे बाहु बा गोड़ को बुलाइबा परि व्यवहार देखा देइथाए। ग. द्वितीयक साधारण मूर्छा रोग। मूर्छा रोग मस्तिष्कर गोटिए पार्श्वरे आरंभ हेबा परे उभय पार्श्व को प्रभावित होइथाए। साधारणतः किछि मिनिट्रु अधिक हुए नहीं। साधारण मूर्छा रोग। क. जेनरालाइज्ड क्रोनिक मूर्छा रोग ग्रांड मॉल। एही क्षेत्र व्यक्ति किछि समय पाई कांदी पड़ी जाइथांती, मांसपेशी रे आघात लागिथाए और संकुचित होई जाइथाए। ख. अनुपस्थित मूर्छा रोग पेटिट मॉल। व्यक्ति गोटिए स्थान को एक लୟରେ आखि को ऊपर तल करी अनाइबा परि जणा जाइथाए। ग. मायोक्लोनिक मूर्छा रोग। आंशिक आघात यथा मांसपेशी रे झटका लागिबा और अनेक गुड़िए मांसपेशी रे आघात लागिबा। ऑटोनिक मूर्छा रोग ड्रप अटैक। मांसपेशी रे क्षति जाद्वारा व्यक्ति जनक तळे पड़ी जाइथाए।
କ୍ରମାଗତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ କ୍ରମାଗତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ 30 ମିନିଟ୍ ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅପସ୍ମାରର ଉପଚାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଅପସ୍ମାର ଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଡାକ୍ତର, ଅପସ୍ମାରର କ'ଣ ଉପଚାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି? ଅପସ୍ମାରର ଉପଚାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ଔଷଧ ଉପଚାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ସର୍ଜରୀ। ଔଷଧ ଉପଚାର ଡାକ୍ତର ରୋଗର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗର ବାରମ୍ବାରତା, ବୟସ, ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଣ୍ଟିସିଜର ଔଷଧ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଣ୍ଟିସିଜର ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏହା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗର ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ସର୍ଜରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେଟୋଜେନିକ୍ କୁହାଯାଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଚର୍ବିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଶରୀର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚର୍ବିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଓ ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଔଷଧ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଅପରେସନ୍ କରାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର। କରନ୍ତୁ ଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ, ତଥାପି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଥା ଏକୁଟିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ଦୌଡ଼ିବା ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏକାକୀ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଘାତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଖେଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେତେକ କରିବା ଓ ନ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗର ସମୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ତକିଆ ବା ଜ୍ୟାକେଟକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଟାଇଟ୍ ପୋଷାକ ଥିଲେ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚଷମା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ପାଟିରେ ବିଣ୍ଡା ବା ଚୁଣ୍ଟା ପୂରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ଏହି ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଭଲ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛାରୋଗ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅପସ୍ମାରର ପରିଚାଳନା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ପରି ଅପସ୍ମାରର ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଶ୍ୱାସ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚଷମାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅପସ୍ମାର ରୋଗୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ। ଅପସ୍ମାର ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ ନିରାପଦ ଥିବା ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା। ଜଣେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅପସ୍ମାର ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ନୁହେଁ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଔଷଧ, ମାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ନେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ଚ୍ଛାରୋଗର ଏକ ଡାଏରୀ ରଖନ୍ତୁ ଓ ମୂର୍ଚ୍ଛାରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୂର୍ଚ୍ଛାରୋଗ ସମୟରେ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର ରୋଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଓ ଅପସ୍ମାର ରୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଦାପି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି।